The District Educational Officer, we heartily welcome, invite you for this program. Sri Krishna Prasad Garu, Tahsildar of Chinchpalli, Sri Ramakant Garu, CI of Chinchpalli. Thank you. Thank you, Madam Nagas Garu. Good evening to all of you. I am Dr. Ujjwal Kumar Behera, DGMI Singarani College Company Limited, and this year I am working as President Lions Club of Kothagudem Millennium. And with me, my colleague presidents Lions Club of Samarpana, G. Kavya, and Lions Club of Sujata Nagar, Shankar, E. Shankar. So, we all are there. Actually, this is a very proud moment for me, and really my dream day comes true today. It is 105 teachers inviting all Karnataka districts, and each from one school, one teacher. There may be 2 or 3 from school because of certain procedure system. But I am happy to see you all here, and I wish you all a happy Teachers' Day. And I welcome you on this program. And now I hand over this system to Vaida Anyangar to take on the proceedings. Thank you. A happy evening to one and all. Really, it is very pleasure evening that we have gathered here after the pandemic situation. All the lines with us. Now we are going to start the program. A hearty welcome to one and all those who are present here. Now, it's the time to call our dignitaries onto the dais. The programming chairperson, Vice Chairman, we heartily welcome our Lion P. Gopal Reddy Garu. May I now invite our Lion Koteshwara Garu, past District Governor. Please welcome, sir. May I now request our CI sir, Ramakant sir, to please come on to the dais. Our CI sir, Ramakant Garu. Thank you, sir. May I now request our guest of excellence, MRO Garu, please come on the dais after the past pandemic situation. The colorful teachers with their awards now they are going to take. KTPS, DM sir, Mangilal sir, please come on to the dais. Teachers, we give a big round of applause, please. Meeting call to order.
by and Vijayalakshmi garu. పతాక వందనం. మన జాతీయ పతాకానికి మనం వందనం చేసి దాని పట్ల మన భక్తి విశ్వాసాలను వెల్లడిస్తున్నాము. ఉత్తమ పౌరులుగా బాధ్యతలను నిర్వహించడంలో మనలో ప్రతి ఒక్కరము ప్రదర్శించే శ్రద్ధా శక్తుల మీద దాని ప్రతిష్ట ప్రభావం ఆధారపడి ఉన్నాయి. సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడిన దాని పవిత్ర చరిత్ర మన దేశానికి సత్కీర్తిని సమకూర్చు ఉత్తమ కృషి సల్పడానికి మనకు ప్రోద్బలాలు అందజేస్తుంది. మన జాతీయ పతాకం పట్ల అచంచల విశ్వాసాన్ని వ్యక్తీకరిస్తూ మనం అక్షరాల తద్వానుగాములమని మనలో ప్రతి ఒక్కరము దాని ప్రభావ వైభవాలను ఇతోదితం చేయడానికి అనువైన అవిరళ కృషి చేసి సత్య దేశాలలో సగర్వముగా సమున్నతముగా అది ఎగిరేటట్లు చేస్తామని ప్రకటిస్తున్నాము. First of all, happy Teachers Day to all experts gathered over here and respected today's chief guest, senior Lion, past district governor and multiple council chairman, మనందరికీ సుపరిచితులు గోపాల్ రెడ్డి గారు కోరెడ్డి మరియు ఇమీడియట్ పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లైన్ ఏ కోటేశ్వరరావు గారు అండ్ మల్టిపుల్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ఆల్సో ప్రజెంట్ మరియు వైస్ చైర్మన్ మరియు గెస్ట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ మరొక ముఖ్య అతిథి మా లయన్స్ క్లబ్లో కొత్తగూడెంలో ఉన్నటువంటి 4 లయన్స్ క్లబ్ల రథసారథులు లయన్స్ సిహెచ్డి శివప్రసాద్ గారు, ఫస్ట్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ 320 మరియు ఈరోజు ముఖ్య అతిథులైనటువంటి ఎంఆర్ఓ గారు సుష్పతి మరియు లయన్స్ క్లబ్ కొత్తగూడెం మిలీనియం ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ ఉజ్జల్ కుమార్ బెహ్రా, డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ సింగరేణి కాంగ్రెస్ బెల్లంపల్లి గారు మరియు రీసెంట్గా రిటైర్డ్ అయినటువంటి డిపో మేనేజర్ సార్ గారు కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత ఈ యొక్క ముఖ్య అతిథులైనటువంటి లైన్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇంత నాలెడ్జ్ బ్యాంకులు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ చైర్మన్గా చేసినటువంటి లయన్స్ క్లబ్ రథసారథులైనటువంటి లయన్ సిహెచ్డి శివప్రసాద్ గారు, లయన్ జేబీ మోహన్ గారు. జేబీ మోహన్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః. గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః. గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కొత్తగూడెం మిలీనియం, కొత్తగూడెం సమర్పణ మరియు సుజాత నగర్ ఈరోజు టీచర్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ 2022 ఈరోజు మనం ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల్ని సత్కరించుకునే కార్యక్రమాన్ని ఎంతో వైభవంగా ఈరోజు ఇక్కడ నిర్వహించుకుంటున్నాము. జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. విద్యా విజ్ఞాన కృషి వలురు గురువులు తరగతి మట్టిలో నల్ల నేలపై బలపం నాగలితో అక్షర విత్తనం నాటి పాఠం అనే నీరు పోసి పుస్తకాలతో సాగు చేసి మంచిని పెంచి కలుపును తుంచి విద్యా సిరిని పండించి విజ్ఞానపు ఫలాలను అందించి సమాజ ప్రగతికి శ్రమిస్తున్న నిరంతర కృషి వలురు త్రిలోక ఋషివరులు త్రిమూర్తి రూపకారులు ఉపాధ్యాయులు వారందరికీ వందనమండి. Guest of Excellence, Somasela Sarma garu, District Education Officer, Krishna Prasad garu, Tahsildar Municipality, as well as Ramakant garu, Sub Inspector Municipality, and MEO garu, District Depot Manager garu, Pitan Satana garu, Satana garu, and my block first District Vice Governor, CS Prasad garu, and Raja garu, program chairperson Sabri garu, past district governor Kodeswar garu, multiple council chairperson, and Shankar garu, Ravan garu, Mandiram garu, Madhu garu, Pitan Satana garu, and galaxy of teachers on this August gathering. A pleasant good evening to all of you. ఇందాక చెప్పినట్టు మన పాట గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మం తస్మై శ్రీ గురు గురువే నమః. This means that teachers, Guru is a representative of the trinity of Vishnu, Brahma, Vishnu and Maheshwara, one who creates and imparts knowledge and dispels the darkness that prevails within. In the words of Dr. Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam, our past president of India, teachers are the backbone of any country and pillars upon which aspirations are converted into realities. From the ancient time, the Gurus plays vital role in building the great personalities. And Guru Vedavasa, in Avino, compiled the Vedas and distributed knowledge. And Guru Purnima is being dedicated to him. Says Vishwamitra and Vasisthas are responsible for building Lord Rama's character. Parshurama met Bhishmacharya, Dronacharya, what are the relation between Guru and Sishyas, and the same thing is continuing as and today. And the change goes on, and there are many more. And they are always the key players for building good characters, warriors, philosophers, doctors, engineers, scientists, and so on. To honor such great personalities, we celebrate the World Teachers' Day on October 5th of every year. And same times in India, we celebrate September 5th of every year in the memory of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was teacher for excellence and also one of the successful president of India. It is indeed a privilege and blessing for Lions Club of Kothagudem Millennium and all the club members to honor the teachers from various part of the Bhadradi Kothagudem districts. Since the Lions Club International, already I informed the beginning, this Lions Club International is completing 105 years since inception. So we have decided to select 105 teachers from the Bhadradi Kothagudem districts, and today is a really auspicious day. All the galaxy of teachers are available for their performance, for their motivations to the students and building their characters to whatever they are today or upcoming students. It is because of all of you. Really, it is a great privilege for me to be here on this occasion. I always believe that whatever I am today, it is because of all of you teachers, because you have molded me, that all teachers have molded me like this, and always I am grateful to the teachers community in the society. At the same time, I wish to inform that Lions Club
of Millennium, what are the programs we are conducting, and this year we have taken up some outstanding programs, and we are doing this daily diabetes tests for the patient here first and here only. And all the 365 days we have planned diabetics test for. And same times we are also conducting daily free meals on wheels, like the needy people who are there on the street and other places who are request we are providing foods. On an average 200 to 250 people we are providing foods every day on day-to-day basis. That is one of the other activities that what we have taken up. And similarly, we are also planning from tomorrow onwards yoga and meditation programs every day. That is also one of the activities which we will be taking up this year. And same times, the mega plantation program also planning, that's being planned at our government IIT, Kothagudam. Almost 1,000 plants we are planning that will be doing in the coming weeks. In addition to this, all the programs, whatever is there as per the calendar events that we are celebrating, that we will be conducting. On this auspicious occasion, I would like to quote, "The teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart." I once again extend my heartiest gratitude and respect for all the teachers who have helped in every step of our life, directly and indirectly. Thank you all the teachers from Thank you, Amit. Happy Teachers Day to all. It's an honor to be here. Welcome you all. Thank you, thank you. And now the short message by Lions Club President Sundar Nagar, East Center. Right. Now, short message by our past district governor, P. Gopal Reddy garu. Presiding officer, Lions Club Meeting and President Sundar Garu, all respective line leaders on the dais, at the same time, government officials, ex-officials, all the teachers and audience, in the audience, and respectful citizens of the Kothagudam in the auditorium. Good evening to all. ఈరోజు చాలా అనుకూలంగా ఉంది కార్యక్రమం. టీచర్స్ మార్నింగ్ అనేది లైన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి క్లబ్ కూడా ఒక మాన్యువల్గా ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ ప్రోగ్రామ్. కానీ ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్న విధానం ఈ ఉజ్వల్ గారు ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యత స్వీకరించినప్పుడు ఆయన గారి కమిట్మెంట్స్ ఆర్డర్ నేను విన్నాను. ఆయన ఒక బరువైన బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నాం ఇంజనీరింగ్ ఆఫీసర్ గారు. ఆయన షెడ్యూల్ చాలా టైట్గా ఉన్నా కూడా ఈ వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ బాధ్యతలు తీసుకుని నేను ఇన్ని చేయాలన్న దృక్పథంతో డెడికేటెడ్గా ఆయన బాధ్యత స్వీకరించి ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఆయన చూసి రిఫ్లెక్షన్ కనబడుతుంది. కంగ్రాచులేషన్స్ ప్రెసిడెంట్ గారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ క్లబ్కు ఫౌండర్ శివప్రసాద్ ఒక ఆర్ట్ ఉంది. గవర్నమెంట్ దగ్గర ఏ టాలెంట్ ఉందో అందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ వాళ్ళ సరైన పద్ధతిలో నిర్వహించే శక్తిలో పట్టే ఆయన కూడా వైస్ గవర్నర్గా ఉంటూ ఈ క్లబ్ యొక్క బాధ్యతలు ఇవాళ డిస్ట్రిక్ట్లోని గర్వంగా చెప్పుకోగలిగే పద్ధతులు వారు నిర్వహించగలిగారు. అట్లాగే ఎంఆర్ఓ గారు, రిగో మేనేజర్ గారు, ఇంకా చాలామంది ఆఫీసర్స్ వచ్చారు. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ మాస్క్ ఆఫీసర్ భాషలో నేను గమనిస్తున్నాను. గురువులందరూ సమావేశమై సత్కారాలు పొందబోతున్న ఈ సందర్భంలో సద్గురుడైనటువంటి సాయినాథుని గురించి మాట్లాడుతూ ప్రవచనాలు అనిపించారు. చాలా తృప్తిగా అనిపించింది. మీరంతా గురువు అయితే మీ అందరి గురువు సద్గురు సాయిబాబా. అది వండర్ఫుల్ వాక్యాన్ని. ఇట్ ద సేమ్ టైం గీతాచార్యుడు సర్వమానవాడికి సర్వసృష్టికి ఆది గురువు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని కారణం అవన్నీ కూడా గురు పూజోత్సవ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కొత్తగూడెం మిలేనియం, లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సమర్పణ, లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సుజాత నగర్ మహారాజులకు, అతిరథులకు, రథులకు, సారథులకు, అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి భారత పౌరుని తీర్చిదిద్దేటువంటి మహామేధావులైనటువంటి గురువులకు, గురువేణులకు నేను ముందు చెప్పాను. డిప్లొమా 3 రోజులు అయిపోయిందని దిగిపోయి
మాజీ అనకూడదు, విశ్రాంత డిపో మేనేజర్. సో నా యొక్క సాయంకాల నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మా శ్రీమతి కార్యక్రమం ఉందని వచ్చిన యాక్టర్ నేను ఈ కార్యక్రమం లేదు. సరే, కొంతమంది గురువులు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, మన గోపాల్ రెడ్డి గారు లాంటి కోటేశ్వర గారు లాంటి వచ్చారు. అయితే నన్ను అడిగితే ఒక విషయం చెప్తానండి. గౌరవము అవసరం లేని వృత్తి ఉపాధ్యాయులు. ఎందుకంటే గౌరవం అవసరం లేదు అంటే నేను అధికారం ఉన్నసే నమస్కారం పెడతాను. మేము అంతేనా? ఎస్ఐ గారు కార్యక్రమం భయంతో నమస్కారం పెడతాం. డాక్టర్ గారు పడితే భయపడుతూ నమస్కారం పెడతాం. చచ్చిపోయేవారు నమస్కారం పెట్టేది ఒక గురువుకే, గురువుడికి. అది ఎవరు చెప్తే పెట్టేది కాదు. భక్తితోటి, అనుభక్తితోటి వాళ్ళకి మాస్టర్ గారు కనబడగానే నమస్కారం. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురు మహేశ్వర్ అని చెప్పేది తరతరాలుగా చెప్తున్నటువంటిది. ఎందుకు అంటే ఆది గురువు అమ్మ. మీరందరూ ఆది గురువులే. మిమ్మల్ని గురువు అని చెప్పకపోయినా మీరందరూ ఆది గురువు. సో పిల్లల్ని కని, పిల్లల్ని పెంచి వాళ్ళ రూపంలో చెప్పేటువంటి స్థితి. రెండోది ఏంటంటే మీరు ఎవరిని ఏం చేస్తారు అంటే మనుషులుగా పుట్టినటువంటి మానవులని దేవాలయం లాంటి విద్యాలయంలో పంపిస్తే మా దేవుళ్ళగా తయారు చేసినట్టు అది గొప్పటువంటి వ్యక్తులు మీరు. మానవుల్ని దేవుడిగా మరిచే చెప్తున్నటువంటి శిల్పులు మీరు గురువులండి. సో అటువంటి గురువులకి మేము గౌరవం ఇచ్చేది ఏంటండి? ఇవ్వాల్సిన పని ఏముంది? కేసీఆర్ గారు వాళ్ళ మాస్టర్ గారు కనబడితే ఏం చేశాడండి? ఏం చేశాడమ్మా కేసీఆర్ గారు? సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు. ఎవరైనా చెప్పారా? ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు. అంటే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు, ఆత్మ ప్రేరణ. శ్రీనివాసరావు గారు కనబడగానే నమస్కారం ఆటోమేటిక్ వచ్చింది. జై బాబు కనబడితే దీపాయ నమస్తే పెట్టరు, కానీ శ్రీనివాసరావు గారు దీపాయ కూడా పెడతారు. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు నా భార్య నమస్కారం పెడతారు, నాకు పెట్టారు. దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఎ టీచర్. నేను అసేపు చెప్తాను అనుకోవచ్చు, మీరు రాత్రికి ఆలోచించండి. ఏంటి నిజమైన కాదా? ఎప్పుడు తక్షశిల, ఎక్కడ నలంద విద్యాలయాల నుంచి వచ్చిన గురువు పరంపర ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అక్కడి నుంచి మనం ఎక్కడి దాకా వచ్చాము? ఇవాళ ఈ సన్మానాలేంటి, ఈ సంస్కారాలేంటి? అవసరం లేదమ్మా. మీరు తీర్చిదిద్దాం. అతను ఎవరైనా కూడా రాష్ట్రపతి ఎవరైనా ప్రధానమంత్రి మీరు ఎక్కడ కనబడితే అక్కడే నమస్కారం. గురువులు తల ఉంచుకోకుండా ఎప్పుడు కూడా ఎవరు తల ఉంచుకోవడం కేవలం వృత్తి గురువులు. మీకేమేమో మీరు ఎందుకు తల ఉంచుకోవాలా? తప్పు చేస్తేనే తల ఉంచుకోవాలా, లేకపోతే నాశనంగా తల ఉంచుకోవాలా, లేకపోతే నిశ్చయంగా తల ఉంచుకోవాలి. గురువులు తప్పు చేయరు, తల ఉంచుకోరు. కానీ ఒక సందర్భంగా మీరు తల ఉంచుకునే సందర్భం ఏంటో తెలుసా? చెప్పగలరా ఎవరైనా? ఎవరైనా చెప్పగలరా? మీరు తల ఉంచుకునే సందర్భం ఒకటి ఉంటుంది. చెప్పగలరా మేడం? మీ శిష్యుడు మీ కాళ్ళ మీద పడ్డప్పుడు లేపడానికి తలదించగానే మీరు సందర్భంలో తలదించని గొప్ప వృత్తి. మీ శిష్యుడు మీ ఆశీర్వచనం కోరినప్పుడు తలదించి అతను ఆశీర్వదిస్తూ తప్పించి మీరు తలదించవలసిన అవసరం ఈ సమాజంలో లేదు. భారత సమాజం అంతా మీకు ఉన్నత స్థానం ఇచ్చిన సమాజంలో ఉన్నారు. మరి నాకు కూడా ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఇంతమంది చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. చాలా గొప్పగా ఉంది, గర్వంగా ఉంది. నాకు ఈ నేషనల్ అవార్డు స్టేట్ నుంచి ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడించే అవకాశం ఇచ్చింది. అయితే చిన్న బాధ కూడా కలిగింది ఏంటంటే, సరే నెహ్రా గారికి వ్యవసాయానికి వచ్చారా అని చిన్నప్పుడు మేము చదువుకున్నప్పుడు చెప్పాడు. ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు కనబడితే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంది. మరి ఎక్కడైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతానంటే అడిగితే తెలుగు వాడే. ఇక్కడ వచ్చాక మనం ఎంతో దేశ భాషలంతో తెలుగు లేస్తా అని పరాయి రాష్ట్రం శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చెప్తే మన మీటింగ్ ఇంగ్లీష్లో స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకో నాకు అర్థం కాదు. మన పిల్లలు కూడా ఇంగ్లీష్లో చేర్పించండి అంటే మాకు తినడానికే లేదు, నేనెక్కడ వీడిని సాగేది, వీడు కూడా రేపటి నుంచి మాతో పాటు పనికి వస్తాడని చెప్పాను. కానీ ఆ టీచర్ గారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ఇతన్ని, ఎందుకంటే అది ప్రతిభావంతులైన స్టూడెంట్, ఇతను ఒక మంచి స్థితిలో చూడాలి అని చెప్పేసి తన సొంత ఖర్చుల్లో ఇంటర్మీడియట్ చేయించాడు. తల్లిదండ్రులు రోజు సాయంత్రం కూడా తాగి ఆ పంతులు గారి ఇంటికి తిట్టేది, అరే నువ్వు పోయి మా అబ్బాయిని అక్కడ చేర్పించిన వాడు ఉంటే నాకు రోజు 100 రూపాయలు. అప్పుడు రోజు తిట్టుబాటు ఆ టీచర్ గారు. కానీ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయినాక బీటెక్ వచ్చాడు. బీటెక్ అయిపోయినాక ఇవాళ మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కద్దం చొక్కాలు వేసుకుంటున్నారు. అదే గ్రామంలో 50 ఎకరాల పొలం కొనుక్కున్నారు. వాళ్ళ నలుగురు అన్నదమ్ములు గ్రామ పెద్దలుగా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు సర్పంచ్గా ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇంట్లో తాగుడు అని అలవాటు లేదు. మొత్తం గ్రామాన్ని తాగడం లేకుండా చేశారు. ఎవరి వల్ల సాధ్యమైంది?
కేవలం టీచర్ గారు నాకెందుకు అనుకొని ఉంటే ఆ రోజు ఇది సాధ్యమేది కాదు. ఆ విద్యార్థి ప్రతిభావంతుడు అయి ఉండొచ్చు, కానీ విద్యార్థిలోని ప్రతిభను గుర్తించింది ఆ టీచర్ గారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా అతన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ చాలా ఆనందమైన, నాకు నిజంగా నేను చూసిన నాతో ఆయన చెప్పుకున్న, ఆయన దగ్గర నుండి చూసిన స్టోరీ కాబట్టి మీ అందరికీ చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే టీచర్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటనేది మీకు తెలవాలనుకుంటూ, మీ అందరికీ తెలుసు తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తారు, కానీ ఒక టీచర్ మాత్రమే ఆ విద్యార్థిని సక్రమమైన మార్గంలో పెడతారు. టీచర్లు పట్టించుకోకపోతే విద్యార్థులు సక్రమమైన మార్గంలో ఉండరండి. మేము ఇప్పుడు మా ఇంటికి వెళ్ళి మా పిల్లలకి ఏదో చెప్తే, లేదు డాడీ నువ్వు చెప్పేది తప్పు, మా టీచర్ గారికి చెప్పారండి. అవునా కదా అండి? మీ మ్యాక్సిమం గవర్నమెంట్ టీచర్లే ఉన్నారు, ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో పంపుతుంటారు కదా. మీరు టీచర్ అయ్యి కూడా వాళ్ళు మీ పిల్లలు ఏమంటారు, లేదు మా సార్ ఎంతో చెప్పి ఇట్లనే చెప్పి ఇది ఇంతే. అంటే ఒక టీచరు విద్యార్థిని ఎంత ఘనంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో చూడండి. టీచరు మా పాప ఇంటికి వెళ్ళి బోర్డు మీద వాళ్ళ టీచర్ స్టైల్ అన్నమాట, ఆ టీచర్ పెన్సిల్తో అదే చాక్పీస్ ఉంటుంది కదా ఎలా రాస్తుంది అలానే. అంటే టీచర్ ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. నేను నా చిన్నప్పుడు సెప్టెంబర్ 5వ తారీఖు ఎప్పుడు వస్తుందా చూసేవాడిని. ఎందుకంటే నాకు ఇష్టమైన గురువు గారు ఉన్నాడు. టీచర్స్ డే మీరు టీచర్ ఒకరోజు అవకాశం ఇస్తారు కదా, ఇస్తారా అండి? సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అంటారు కదా, చేసుకోవాలని మీ పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడం వచ్చారని పక్కన పెట్టండి. అంటే ఒక విద్యార్థిని టీచర్ ఏ విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు అనేది ఎగ్జాంపుల్. కాబట్టి మీరు పెద్ద పెద్దోళ్ళ ముందు మాట్లాడే వయసు నాది కాదు, అంత అనుభవం నాకు లేకపోయినా మీ అందరికి పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు 105 మంది టీచర్లని, ఉత్తమ టీచర్లని ఈరోజు సన్మానం చేసుకుంటా ఉన్నాం. రేపు నెక్స్ట్ ఇయర్కి వాళ్ళు 105ని 210 చేయాలని కోరుకుంటూ ప్రతి టీచర్ మన స్కూల్లో ఫలానా తెలుగు టీచర్, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ టీచర్, మ్యాథ్స్ టీచర్ వారికి సన్మానం చేశారు. మనం ఈ సంవత్సరం ఖచ్చితంగా గట్టిగా కష్టపడాలి, పిల్లలు మంచిగా చూసుకుంటే రేపు నన్ను కూడా కొత్త పిలిచి మన గోపాల్ రెడ్డి గారు, శివప్రసాద్ గారు, ఉజ్వల్ గారు పిలిపించి సన్మానం చేస్తారనే రీతిలో మీరు పనిచేయాలి. అదేవిధంగా లయన్స్ క్లబ్ వారు కూడా వాళ్ళ యొక్క యాక్టివిటీస్ని రోజు పెంచుకుంటూ పోవాలి. మొన్న మీ ఉజ్వల్ గారు మీ దృష్టి కూడా తీసుకురావాలి. మొన్న గణపతి నవరాత్రుల సందర్భంగా మేము చెప్తా ఉన్నాం, కలర్లు ప్రతిమలు వాడుతూ అయినా కూడా ఎవరు తినరు. కానీ కాస్త ఇలాంటి పెద్దల వాళ్ళ వల్ల ఫ్రీగా డొనేషన్ చేపిస్తే కొత్తగా మారుతారనే ఉద్దేశంతో వారిని అడగంగానే ఆత్మీయులు శివప్రసాద్ గారు వెంటనే సుమారు 1000 విగ్రహాలు మన విద్యానగర్ కాలనీలో మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పంచుతున్నాం. కరోనా సమయంలో కూడా వీరి యొక్క సేవలు అమోఘనీయం. ఇట్లాంటి మంచి ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఒక మంచి అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులు వాళ్ళ ఏదో పోస్టులు ఉంటాయి. అట్లాంటి వాటాల్లో ఉన్నందుకు నిజంగా వాళ్ళు కూడా అభినందనీయులు. మా చుంచుపల్లి ప్రజలందరి తరపు నుంచి, రెవెన్యూ శాఖ నుంచి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలండి. వేదిక మీద ఉన్న ఇతర పెద్దల పేరు నాకు తెలియదు, ఎవరైనా మర్చిపోయి ఉంటే అనేదా భావించుకుంటూ క్షమించాలని కోరుకుంటూ ఒక మంచి కార్యక్రమానికి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ అస్. అండ్ రియల్లీ ఒక మాట చెప్పాలి, మనసులో మాట చెప్పినట్టు సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ 210 టీచర్స్కి రిజిస్టర్ చేయమని చెప్పారు. ఫార్చునేట్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ our lion leader C.S. Shivaprasad will be district governor. So I wish, and on behalf of our Lions Club and Silver, I promise that whatever our Krishna sir చెప్పారు, definitely next year we will be doing this great occasion and we will be extending our service for honoring 210 teachers. Sir, kindly permit us and from our Lions Club with the Kottagudda Division we will be doing so. Thank you. And now I request our district secretary community service Namburi Madhukar to give his message of the secretary. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ప్రోగ్రామ్ చైర్పర్సన్గా ఉన్నటువంటి రాజయ్య గారు, ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ విజయ్ కుమార్ దేహారి గారు, ఇతర పెద్దలు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు అందరికీ కూడా సాయంత్రం నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, చాలామంది ఇప్పుడు మాట్లాడిన వక్తలు ఇద్దరు కూడా చాలా బాగా చెప్పారు, అందరిని ఇంప్రెస్ చేశారు. ముందుగా ఉపాధ్యాయులు నాకు తెలిసి 2 కేటగిరీలు ఉంటాయి. ఒకటి గురువులు, 2 ఉత్తమ గురువులు. అంటే
ఈ క్లారిఫికేషన్ చెప్పాలి. ఉత్తమ గురువు అంటే ఏంటి, గురువు అంటే ఏంటి? నేను 40 సంవత్సరాల కింద 10th క్లాస్ చదువుకునేటప్పుడు ఒక టీచర్ని గుర్తుపెట్టుకున్నానంటే ఈ రోజు వరకు కూడా ఆయన ఉత్తమ గురువు. ఒక 50 మంది టీచర్స్ వచ్చుంటారు, పోతుంటారు, చెప్తుంటారు. కానీ ఒక విద్యార్థి ఒక గురువుని గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే అతను బాగా ఇంప్రెస్ చేసినట్టుగా భావించాలి. ప్రతి గురువు కూడా ఉత్తమ గురువుగా మారాలి. గురువు అంటే పొద్దున్నే 9 గంటలకు రావడం, డ్యూటీ ప్రకారం చేయడం, లంచ్ బ్రేక్ తీసుకోవడం, 4:30 క్లోజ్ చేయడం, ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం అని కాకుండా ప్రతి విద్యార్థి గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని వాళ్ళ భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దే అవకాశం మీ చేతుల్లో ఉంది. ఎవరినైనా ఏ విద్యార్థినైనా కూడా తీర్చిదిద్దే అవకాశం భగవంతుడు మీకు ఇచ్చాడు గురువుగా. ఆ అవకాశాన్ని మీరు ఉపయోగించి ఎక్కువ మంది విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దినట్టయితే మన భావితరాలు ఉజ్వలంగా తయారై మన దేశం కూడా ప్రపంచ దేశాల్లో గర్వించదగ్గ స్థాయిలో ఉంటుందని నేను భావిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అధ్యక్షుల వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Lion leader from our club, Lions Club of Kottaguda Millennium, C.S. Prasad garu, first district vice governor, who will be taking the next year as our district governor. So district ante basically almost Khammam and Nalgonda kalisi 70 clubs unnai, approximately 70 clubs unnai. Aa club ki sir governor ga untaru next year. So now I request C.S. Prasad garu to give his valuable message. నమస్తే నమస్తే అందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ లయన్ డాక్టర్ ఉజ్వల్ కుమార్ బెహ్రా, ప్రెసిడెంట్ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కొత్తగూడెం మిలీనియం అండ్ ప్రెసిడెంట్ లయన్ కావ్య కపిట, లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కొత్తగూడెం సమర్పణ, లయన్ శంకర్ కొండపల్లి, President of Lions Club of Sujata Nagar, immediate past district governor, multiple council vice chairman, Lion Kodeswaram Amrutapalli, senior most past district governor, Lion Poreti Gopal Reddy garu, past multiple council vice chairman, respected Tahsildar Chuchpalli Sri Krishna Prasad garu, and dignitaries on the list, my dear fellow lions and teachers, all of you good evening. Mithulala, teachers day సందర్భంగా క్యాలెండర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా టీచర్స్ డేని లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కొత్తగూడెం మిలీనియం ఘనంగా జరుపుతూ వస్తుంది. లయన్ ఉజ్వల్ కుమార్ బెహ్రా గారి యొక్క వారి యొక్క డిజైర్, వారి యొక్క కోరిక, లైఫ్ టైం అంబిషన్ ఏంటంటే జిల్లాలో నలుమూలల నుంచి ఒక 100 మంది టీచర్ని ఒకే వేదికపై వారికి సన్మానం చేయాలనేటువంటి ఒక కోరిక ప్రకారంగా ఈ రోజున ఇక్కడ ఇంత శోభాయమానంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటా ఉన్నాం. మిత్రులారా, టీచర్స్ డే సందర్భంగా నేను చాలా సందర్భాల్లో సార్ దయచేసి నో క్లాస్ టాకింగ్, సార్ బాలు గారు దయచేసి ఎవరు క్లాస్ టాకింగ్ చేయలేదు. మీరు ఏదైతే నేను ప్రజెంట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారో చెప్పదలుచుకున్నారో ఈ 5 నిమిషాల సమయం దయచేసి నాకు ఇవ్వండి. మీరు క్లాస్ టాక్ చేస్తే నేను చెప్పాల్సినటువంటి విషయాలు నేను చెప్పలేను, కంటిన్యూటీ అనేది పోతుంది. సో మిత్రులారా, నేను గత 9 సంవత్సరాల నుండి ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాలో దాదాపుగా 600 సెమినార్లో నేను పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి కానీ మిగతా విషయాల గురించి స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి నేను సెమినార్స్ క్లాసెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిలో పర్టికులర్గా నేను నల్గొండలో ఉన్నటువంటి చాలా మండలాల్లో నేను స్వతహాగా ఒక ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసినాను. ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఫోబియా అనేటటువంటి ఒక టాపిక్ తీసుకొని నేను డెవలప్ చేసి దాని మీద నేను ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆ మండలాల్లో ఏదైతే రిజల్ట్ చాలా చక్కగా వచ్చింది. అయితే నేను చాలా సందర్భాల్లో ఆ పిల్లలతో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఉపాధ్యాయుడి గురించి చెప్పినప్పుడు
ఆడపిల్లల కళ్ళలో నుంచి టపటప నీళ్లు కారుస్తూ వాళ్ళు ఏడ్చేటటువంటి సందర్భం చాలా ఉంది. అయితే నేను ఏ మాటలు చెప్తే వాళ్ళు ఏడ్చారు అనే విషయాలు నేను 2 విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. మిత్రులారా, టీచర్ మా ఇంటి దగ్గర ఒక సైన్స్ టీచర్ ఉండేవాడు. సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఆవిడ ఆ సైన్స్ టీచర్తో వాళ్ళ ఆవిడ గొడవ పెడుతుంది. ఏమని గొడవ పెడుతుందంటే, పొద్దున పోతే రాత్రికి వస్తావు, మళ్ళీ రాత్రి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పుస్తకాలు ముందర పెట్టుకుంటావు, లెసన్ ప్లాన్ అదంటో ఇదంటో, మళ్ళీ పొద్దున్నే 5:30-6కి టిఫిన్ పట్టుకుని ఉంటా ఉంటావు. అసలు ఏంటి ఇంట్లో ఉన్న పోరాట సంగతి పట్టించుకుంటారు ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నది వాళ్ళ భార్య. ఆ భార్యకి ఆ టీచర్ ఇచ్చినటువంటి, ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏంటో మిత్రులారా, ఓసిపించారా, ఈ ఇంట్లో మనవాడు ఒక్కడుంటే నా పిల్లలు అక్కడ 52 మంది నా పిల్లలు ఉన్నారు అని చెప్పి గొప్పగా చెప్పేటటువంటి వ్యక్తి ఉపాధ్యాయుడు అని చెప్పి నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను మిత్రులారా. అదేవిధంగా పిల్లలందరినీ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగేవాడిని. ఒక క్లాస్ అంటే దాదాపుగా 45 మినిట్స్, 45 నిమిషాలలో మీ యొక్క టీచరు చెప్తున్నటువంటి ఎంత శ్రమ తీసుకొని చెప్తున్నాడో మీకు ఎవరికైనా తెలుసా అని చెప్పి అడిగితే వాళ్ళ దగ్గర సమాధానం లేదు. కానీ సైంటిఫికల్ గా ఒక పారామీటర్ ఉందండి. ఎవరికైనా తెలుసా? ఇక్కడ ఒక 45 నిమిషాలలో ఉపాధ్యాయుడు 45 నిమిషాలు చెప్పేటటువంటి పాఠంలో బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాస్తూ కానీ, ఇప్పుడు స్కెచ్ పెన్ తో రాస్తూ కానీ, అటు ఇటు తిరుగుతూ కానీ, ఆ ఉపాధ్యాయుడు చేసేటటువంటి శ్రమ ఎంతో దానికి ఏదైనా పారామీటర్ ఉందా? There is a scientific parameter, my dear friends. ఆ 45 నిమిషాల్లో ఒక టీచర్ పాఠం చెప్తున్నాడంటే, అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడంటే, ఆ మస్తిష్కం నుండి పాదాల వరకు ఆ టీచర్ యొక్క శరీరంలో ఉన్నటువంటి అంగాంగాలు పనిచేసేటటువంటి విధానాన్ని ఆ క్రమాన్ని కనుక లెక్కిస్తే దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల దూరం నడిచిన దాంతో సమానం మిత్రులారా. ఒక జీవిత కాలంలో ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఎన్ని లక్షల కిలోమీటర్లు మన కోసం ప్రయాణం చేశాడో ఒకసారి ఆలోచించండి అని చెప్పి అంటే ఆ విద్యార్థులు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ ఆలోచనలు తప్పకుండా మారి ఉపాధ్యాయుల కోసం, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయుల కోసం వాళ్ళు కన్నీరు కాచినటువంటి సందర్భాలు అనేకం. కాబట్టి నేను చాలా సందర్భాల్లో ఆ పిల్లలకందరికీ చెప్పేవాడిని, ఎప్పుడు కూడా మన కోసం శ్రమించేటటువంటి ఆ ఉపాధ్యాయుడిని ఎప్పుడు కించపరచకుండా వెనుక బెంచ్లో కూర్చొని ముందు పాఠాలు చెప్తున్నటువంటి టీచర్ని ఎప్పుడు కూడా మీరు వెకిలి చేస్తులతో ఏమి చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్తా ఉండేవాడు. కాబట్టి ఈ ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికీ ఘనంగా సన్మానించుకునేటటువంటి అవకాశం కల్పించిన మీకందరికీ అందరి తరఫున లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ తరఫున మీకందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను మిత్రులారా. కాకపోతే లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఒక 2 నిమిషాలు కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ 1917లో మెల్విన్ జోన్స్ అనేటటువంటి ఒక మహానుభావుడు స్థాపించినటువంటి సంస్థ. కేవలం ఒక 5 మొదలుపెట్టినటువంటి ఈ సంస్థ ఈ రోజున 210 దేశాల్లో అప్రాంతీయంగా 104 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 105వ సంవత్సరంలో అప్రాంతీయంగా ముందుకు పోతా ఉంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ రెండరింగ్ అమాంగ్ ద గ్లోబల్ అని మనకు ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే మిత్రులారా, ఈ రోజున లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క బేసిక్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ we give priority, madam please, we give priority to the fellowship and the friendship. స్నేహానికి ముందు ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది. ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాకు ఎక్కడో నల్గొండలో, ఎక్కడో పాకిస్తాన్లో, ఎక్కడో బంగ్లాదేశ్లో, శ్రీలంకలో, జర్మనీలో, అక్కడ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరితో నాకు వాళ్ళకి ఏమి సంబంధం, ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడింది ఈ యొక్క ఫ్రెండ్షిప్? ఈ రోజు లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ లయన్స్ క్లబ్ లో ఒక మెంబర్ అవడం ద్వారా మీరు గ్లోబ్ లో ఎక్కడ టచ్ చేసినా కూడా వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ నీడ్ దేర్ ఇస్ ఎ లైన్. ప్రతి మిత్రుడు ఈ యొక్క లయన్స్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున మీకు అందుబాటులో ఉండడానికి అవసరంగా ఉంటుంది. ఈ రోజున ఇక్కడ ఫేస్బుక్ లో ఒక 1000 మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్న వాళ్ళ చేతులు దయచేసి ఒక 1000 మంది 100 మంది ఫ్రెండ్స్ లేరా? సరే ఒక 10,000 మంది ఎవరైనా ఉన్నారండి. కానీ 14,50,000 మంది లయన్స్ ఫ్రెండ్స్ నాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారని చెప్పడానికి నేను గమనిస్తున్నాను మిత్రులారా.
దట్ ఈస్ ద ఫెలోషిప్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇకపోతే సర్వీస్ విషయానికి వస్తే కనుక ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మిత్రులారా, ఒకసారి కళ్ళు మూసుకుంటే నేను నల్గొండలో ఒక బ్లైండ్ స్కూల్ని విజిట్ చేసినాను. సో కళ్ళు మూసుకుంటే చీకటి తప్ప ఏమీ కనబడదు. ఈ అందమైన సుందరమైన ప్రపంచాన్ని వీక్షించలేనటువంటి లక్షలాది మంది అభాగ్యులకి కంటి చూపులు ప్రసాదించినటువంటి సంస్థ లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజున ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వాలు, అన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు అన్ని కలిసి 1,00,000 ఆపరేషన్లు చేశారు అనుకుంటే ఉదాహరణకి దాంట్లో 25,000 ఆపరేషన్లు కేవలం లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ చేస్తుందని చెప్పడానికి నేను గర్విస్తున్నాను మిత్రులారా. అదేవిధంగా ఈ రోజున లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ చికాగోలో ఉన్నటువంటి హెడ్ క్వార్టర్లో మన జాతీయ పతాకం ఇండియన్ ఫ్లాగ్ 5 సంవత్సరాలు అప్రయత్నంగా ఎగురుతుంది. ఎందుకంటే కారణం ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం లైన్ ఏపీ సింగ్ గారు కలకడా నుంచి he has been elected as a third international vice president. ఆయన ఇంటర్నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నుకోబడ్డందుకు ఇంటర్నేషనల్ థర్డ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా, సెకండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా, ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గా, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎల్సిఎఫ్ చైర్మన్ గా మన యొక్క జాతీయ పతాకం అక్కడ ఎగురుతుంది. ఈ రోజున ప్రపంచంలో లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ లో మెంబర్షిప్ లో we are the top, India is on the top my dear friends. సో అదేవిధంగా గ్లోబల్ కాజెస్ ని ఐడెంటిఫై చేసి సైట్, అదేవిధంగా డయాబెటిక్ అవేర్నెస్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరిలో డయాబెటీస్ లేదు అంటే అది గొప్ప సందర్భం. కాబట్టి అటువంటి దానికోసం ఎరాడికేట్ చేయడం కోసం, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ పనిచేస్తా ఉంది. అదేవిధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఈ రోజున ఎండాకాలంలో వర్షాకాలంలో ఎండలు, ఇప్పుడు ఈ వాతావరణం ఎంత సఫోకేషన్ చూడండి. కాబట్టి ఇటువంటి దాన్ని ఎరాడికేట్ చేయడానికి కోసం ప్లాస్టిక్ ఎరాడికేట్ చేయడానికి అవేర్నెస్ కోసం క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇంటర్నేషనల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పనిచేస్తూ ఉంది. పీడియాట్రిక్ క్యాన్సర్, పుట్టిన పిల్లలకి క్యాన్సర్ వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం, దానికోసం లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ పనిచేస్తూ ఉంది. మిత్రులారా, మనమందరం ఉదయం చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినాం, మధ్యాహ్నం లంచ్ చేసాం, ఈవినింగ్ పోయి మళ్ళీ టిఫిన్ చేస్తాం. కానీ ఆఫ్రికా దేశాల్లో కింద ఉన్నటువంటి మట్టిని తడిపి ఉండలు చేసి వాటిని ఎండబెట్టి ఆ మట్టిని తిని బ్రతుకుతా ఉన్నారు. అటువంటి ఆకలితో ఉన్నటువంటి అన్నార్థుల కోసం రిలీవింగ్ ది హంగర్ అనేటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టి లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ పనిచేస్తా ఉంది. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రీజన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, we are invited into this vast organization my dear friends. సో అటువంటి అనేక సేవా కార్యక్రమాలు, మొన్న గోదావరి వరదలు వచ్చినప్పుడు సాయంత్రం మేము 10కి ఫోటోస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ కి మెయిల్ రాస్తే we got $10,000 ఎమర్జెన్సీ రిలీఫ్ గ్రాంట్ వస్తే 850 మందికి గోదావరి తీర ప్రాంతంలో ఎవరైతే నష్టపోయినారో వాళ్ళందరికీ 850 మందికి ఒక్కొక్క కిట్ $1,600 అంటే ఒక 5 కిలోల బియ్యం, ఒక బ్లాంకెట్, ఒక ప్లేట్, తర్వాత చింతపండు, కందిపప్పు, ఆయిల్ 1 కేజీ, ఇట్లా 1,600 వరకు చేసేటటువంటి కిట్ 850 మందికి ఇవ్వడం జరిగింది. అనేక సేవా కార్యక్రమాలు. ఎందుకంటే నిన్ను వాళ్ళని కొనుగోలు ప్రేమించమంటాడు యేసుక్రీస్తు బైబిల్లో. పొరుగువారు ఏమంటే నీ సహాయం కోరి వచ్చేవాడే నీ పొరుగువాడు, కాబట్టి వారికి నువ్వు సహాయం చేయి అంటాడు. అదేవిధంగా లైన్స్ కూడా ఏం చెప్తుందంటే లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ నీడ్ దేర్ ఇస్ ఎ లైన్ అని చెప్తారు. ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో అక్కడ లైన్ ఉంటారు అని చెప్తారు. కాబట్టి అటువంటి సందర్భంలో మరి ఈ సేవా కార్యక్రమాలు చేసేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్ కి ఈ టీచర్స్ డే చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది అంటే ఇట్ ఇస్ ఏ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీలాంటి గురుతర బాధ్యత కలిగినటువంటి మీ అందరినీ మేము రికగ్నైజ్ చేయడం వల్ల మీలో ఇంకా ఉత్సాహం పెంపొంది ఈ సమాజాన్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దేటటువంటి బాధ్యతను ఇంకా చక్కగా చేపడతారని చెప్పి మా యొక్క ఆశతో మేము చిన్న సత్కారం మీకు చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి హైస్కూల్ కొత్తగూడెం మిలీనియం సమర్పణ సుజాత గారు ఈ క్లబ్ల తరఫున ఈ యొక్క చక్కని ఆర్గనైజేషన్, చక్కని కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడంలో టీం వర్క్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా సెక్రటరీ గుత్తల శ్రీనివాస్ గారు, ఒకసారి లేచినటువంటి గుత్తల శ్రీనివాస్, ట్రెజరర్ లైన్ బాలు, అదేవిధంగా లైన్ విజయలక్ష్మి,
నెక్స్ట్ ఏబి జానీ గారు, ఇమీడియట్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ పల్ల వెంకటేశ్వర గారు, రాజేశ్వర గారు, జేపీ మోహన్ గారు, జి శ్రీనివాసరావు గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజయ్య గారు, పితాని సత్యనారాయణ గారు, అందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా అందరూ కష్టపడి, ఇంకా నేను పేరు సకురు గారు, శంకర్ గారు, శ్రావణ్ కుమార్ గారు, వీళ్ళంతా కూడా ఒక టీంగా ఏర్పడి ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కాబట్టి ఈ యొక్క చేపట్టబోయేటటువంటి సన్మాన కార్యక్రమంలో మీ అందరి కోఆపరేషన్తో మేమందరం అక్కడ మాస్టర్ ఆఫ్ సెరమనీ ఏ విధంగా చెప్తే చాలా సిస్టమేటిక్గా, చాలా అంటే చాలా సిస్టమేటిక్గా ఇక్కడ మేము సన్మానం చేయదలుచుకున్నాం. కాబట్టి ఆ సన్మానాన్ని సగర్వంగా చాలా చక్కగా చక్కగా ఉండే విధంగా చేద్దామనేటువంటి మా యొక్క ప్రయత్నానికి మీరందరూ తప్పకుండా కోఆపరేట్ చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ, చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లీడర్స్ లైక్ పోరెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి గారు అనేక సంవత్సరాల నుంచి, దాదాపుగా 30 సంవత్సరాల నుండి లైన్స్లో ఉండి ఎంతో మంది నాలాంటి లీడర్లను తయారు చేసినటువంటి గొప్ప నాయకుడు. అదేవిధంగా ఈ రోజున లైన్స్ లో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ని పెంపొందించుకోవడం కోసం ఒక చక్కని వేదిక యొక్క లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం శివప్రసాద్ అనేవాడికి చేయి మైక్ పట్టుకునే గదగద వణికే పరిస్థితి. కానీ ఈ రోజున లక్షలాది మంది ముందు అనర్గళంగా, నిర్భయంగా, నిస్తేజంగా మాట్లాడడం కోసం ఆ యొక్క ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్. కాబట్టి మనలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ ని ఇంకా పెంపొందించుకోవడం కోసం ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి వేరెవర్ యు ఆర్, ప్లీజ్ కమ్ and join in our organization and serve in the society through this organization, my dear friends. ఇంత చక్కటి కార్యక్రమంలో నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ అసైన్మెంట్ నన్ను మాట్లాడగలిగేటటువంటి శక్తినిచ్చి నన్ను ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రెసిడెంట్ అయిన ఆల్ ద క్లబ్ మెంబర్స్, అన్ని 3 క్లబ్ మెంబర్స్ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, బారాక్ ఒబామా మాట్లాడాడండి, పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా, ఏ గుడ్ లిజనర్ ఇస్ ఏ గుడ్ లీడర్ అంటాడు. ఎవరైతే చక్కగా శ్రద్ధగా వింటారో వాళ్ళు నాయకులు అని చెప్పి నాయకులు అవుతారు అంటాడు. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యూ ఆర్ వెరీ గుడ్ లీడర్స్. కాబట్టి చక్కగా విన్నందుకు, పేషెంట్గా విన్నందుకు మీకు అందరికీ మరి ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా శిరస్సు వచ్చి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ అన్నారు. Thank you, sir. Now I request our guest, yes, sir, Professor Garu, past present multiple council vice chairperson, to speak on the occasion. Presiding officer, President Ujjwal Kumar Behra garu, past multiple council vice chairman, most senior past district governor like Gopal Reddy garu, first vice district governor like Shivaprasad garu, MRO Krishna Mohan garu, retired DM Venkateshwara Babu garu, district secretary Madhu Namburi, dignitaries on the dais, off the dais. Good evening. Namaste. ముందుగా మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు మిలీనియం క్లబ్ 105 మంది మరి టీచర్స్కి సన్మానం అంటే చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఇంతమందిని గ్యాదర్ చేయడం కూడా చాలా కష్టమైన పని. అది మిలీనియం క్లబ్ వాళ్ళు మరి చాలా శ్రమకు వచ్చి ఈరోజు మీ అందరినీ కూడా ఒక డాష్ మీదకి ఆహ్వానించినట్టే వెరీ గ్రేట్. ఒకసారి చెప్పండి కొట్టండి వాళ్ళు. 2004లో ఎండి చౌదరి గారు వివేకవర్ధని కాలేజీలో 101 మంది టీచర్లు సన్మానం చేసిండ్రు. ఇప్పుడు 105 మంది రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిండ్రు మన ఉజ్వల్ కుమార్ గారు. ప్రతి సంవత్సరం టీచర్స్ డే రోజు సన్మానించుకుంటాం లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు. ఎవ్రీ ఇయర్ మొత్తం దేశంలో ఉన్న అన్ని లయన్స్ క్లబ్లు కూడా డాక్టర్స్ డే డాక్టర్స్ సన్మానం చేస్తాం, ఇంజనీర్స్ డే ఇంజనీర్స్ సన్మానం చేస్తాం. ఇట్లా సమాజం కోసం ఎవరైతే పాటుపడుతున్నారో వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్లకు సన్మానం చేస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళ బాధ్యతలు ఇంకా పెరగాలని, ఇంకా దేశానికి సేవ చేయాలి. రేపటి నుండి మీరు ఏమనుకుంటారు, అదే లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు మాకు సన్మానం చేసిండ్రు, మనకి ఇంకా బాధ్యత పెరిగిందని రేపు మీ మధ్యలో మెదులుతుంది. అవునా కాదా?
మీ బాధ్యత. ఈరోజు సమాజంలో ఒక డాక్టర్ కానీ, ఒక ఇంజనీర్ కానీ, ఒక కలెక్టర్ కానీ, ఒక యాక్టర్ కానీ, ఎవడైనా కానీ మీ దగ్గర చదువుకొని వచ్చినోడేవాడు. మీరు లేకపోతే మేమున్నామా? లేము. యు ఆర్ ద ఫౌండేషన్. ఒక మంచి భారత పౌరుడు రావాలంటే మీ దగ్గర నుండే వస్తాడు. నేను ఈరోజు కూడా చిన్నప్పుడు మాకు టీచర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో విద్య నేర్పిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా గుర్తు తెచ్చుకుంటా. చిన్నప్పుడు మాకు ఆ టీచర్, ఆ రోజుల్లో టీచర్ అంటే భయం భక్తి ఉండేది. అట్లా ఈ రోజు మేము ఒక సమాజంలో ఒక డిసిప్లిన్ గల పౌరులుగా ఈ ముందుకు వచ్చినాం. మేము అట్లా మీరు గుర్తుండిపోవాలా మీ విద్యార్థులకు కూడా. అది రావాలంటే మరి మీకు విద్యార్థులకు అభినామ సంబంధం ఉండాలి. టీచర్ అంటే భయం ఉండాలి, కానీ మా టీచర్ వస్తుంది ఇవాళ నేను వినాలి పాఠం, చాలా మంచిగా చెప్తుంది టీచర్ అని శ్రద్ధతో ఎప్పుడైతే విద్యార్థి వింటాడో వాడు తప్పకుండా మరి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాడు. ఒక స్కూల్లో ఒక టీచరు ఒక క్లాస్లో ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తారు పిల్లలకి, ఒక 40 మంది విద్యార్థులు ఉంటారు. టీచర్ చెప్పే స్టైల్ ఒకటే ఉంటుంది. 40 మందిలో ఒకటి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అవుతాడు, ఒకటి సెకండ్లో, ఒకటి ఫెయిల్. ఎవరు తప్పండి? ఎవరిది తప్పు? టీచర్ది కాదు, విద్యార్థిది. ఎందుకంటే అందరికి కూడా నాలెడ్జ్ 100% భగవంతుడు ఇయ్యాడు. అట్లా ఇస్తే ఈనాటికి మన దేశంలో అందరూ కూడా చాలా ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళిపోయినట్టుండే. ఒకడికి తక్కువ తెలివి ఉంటుంది, ఒకడికి ఎక్కువ ఉంటుంది. అది జీన్స్ నుండి వస్తుంది. చూడండి, బాగా గమనించండి. ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదువుతున్నారు ఈ రోజున, ఆ రోజుల్లో లేవు ప్రైవేట్ స్కూల్ మేము చదువుకునేటప్పుడు. మరి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మీరందరూ కూడా డిగ్రీ సర్టిఫైడ్ మీరంతా, ఇంకా వాళ్ళకంటే బాగా చెప్తారు మీరు. కానీ ఇక్కడ రిజల్ట్ తక్కువ వస్తుంది, అక్కడ రిజల్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇవి కూడా ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే మన మీద బాధ్యత ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఎవడైతే పూర్ స్టూడెంట్ ఉంటాడు వాడిని పట్టుకోవాలని మీరు. తెలుగులలో ఎట్లయినా పాస్ అవుతాడు, వాడికి భగవంతుడు తెలుగు ఇచ్చాడు. తెలుగులోనే ఉంటాడు, వాడిని మనం తయారు చేయాలి. అది మన టాలెంట్ అన్నమాట. అట్లా ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద టీచర్స్, మీరందరూ కూడా ఒకసారి అలాంటి వాళ్ళ మీద కూడా దృష్టి పెట్టి మరి వాళ్ళని కూడా మరి పైకి తీసుకురావాలని మీ అందరినీ కూడా నేను వేడుకుంటున్నా. లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు నాట్ ఓన్లీ ఈ టీచర్స్ డే, ఈ ఇంజనీర్స్ డే, ఈ డాక్టర్స్ డే ఇది ఒక భాగం అంతే, కానీ ఇంకా సేవా కార్యక్రమాలు చాలా చేస్తాం. మేము కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతాం. 210 దేశాలలో ప్రతిరోజు సేవా కార్యక్రమాలు నిరంతరంగా నడుస్తూనే ఉంటాయి. డబ్బులు ఎక్కడి అంటే మా డబ్బులే, మా సొంత డబ్బులే. మీరు ఆశ్చర్యపోతారు, మీకు అమెరికా నుండి వస్తే పైసలు అనుకుంటారు, తప్పు. మా సొంత పైసలు నేను సంపాదించిన దాన్ని. అనౌన్స్ చేసిన టీచర్స్ అందరూ As we call upon the teachers, please sit. Session for the teachers అందరూ కూడా కూర్చోవాలి. I request all the teachers be seated. 10 members to I guess 6 members ఉన్నారు. The remaining teachers కూడా. Please give a big round of applause for them. Join your hands. సురేష్ శ్రీ This is the most memorable moment for any teacher, getting the excellence award award from the 3 clubs and treasurer of all the 3 clubs. Please join your hands. Hearty congratulations, teachers. The M. Vishnupriya, TGA Bioscience from SCHS ఇళ్లను బోధించి విజ్ఞానాన్ని పరిపొందిన ఈ గురువులకు పోటీ. స్టార్టింగ్ టీచర్ భవిష్యత్తు పరిచయం చేసినటువంటి గురువులందరికీ కూడా ఈరోజు సమర్పణ సుజాత నగర్ లయన్స్ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇంతమంది గురువులను సత్కరించుకో. ఏదైనా లైటింగ్ అనేది
జ్యోతి ఏదైనా కానీ కొద్దిసేపు వెలిగిస్తుంది. గురువు పర్మిషన్ అంతా వచ్చేది. ఇవాళ అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ గొప్ప అదృష్టం ఏంటంటే మేము చిన్నప్పుడు 6th 7th క్లాస్లో This is the third list. ఇంకా almost 75 members ఉన్నారు. We request the next list to be announced. చిన్న సత్కారం. సార్ అందరూ ఒకసారి గట్టిగా క్లాస్ సార్. మీరందరూ టీచర్స్ మీకు చెప్పక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడంలో మీరు ముందుంటారు. మీరు చెప్తేనే ఇక మేము నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మీకు బాగా తెలుసు అండి. But it is fact story. So, ఉత్తమ సేవలు అందించినందుకు జ్ఞాపకంగా లయన్స్ క్లబ్ వారి విశాలతో సన్మానం, అదేవిధంగా మెమెంటో వారి చిరజ్ఞాపక ఇచ్చారు. వారి కుటుంబ సభ్యులు లయన్స్ క్లబ్ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. give the chance to the main photographer. We are going to share your photograph, your WhatsApp number, please. ఇక్కడ ఇస్తానులే. Hearty congratulations all the teachers here. Finally, we have Sri Durgati Anand Kumar Garu, SA Social Studies, HM FAC Chandragonda. This is in recognition of their ability to make learning for every child. ఓకే. సార్ ఒక్కసారి ఈ సన్మాన గ్రహీతలందరికీ ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం సార్. Dear teachers, please join your hands. There are many more teachers, so please speak at patience. Yeah, with your class, we can give them the appreciation for receiving the valuable memento, shawl, and the special gift from all the dignitaries on the stage. సార్ ఇంకా ఓన్లీ 2 బ్యాచెస్ ఉన్నాయి సార్. ఓన్లీ 2 బ్యాచెస్ ఉన్నాయి. మన ప్రోగ్రామ్ కూడా మీరు ఎవరైనా లెక్క పెట్టండి, కరెక్ట్గా 500 మీరు లెక్క పెట్టే లోపు ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుందండి. 500 లెక్క పెట్టండి, ఎవరైనా లెక్క పెట్టండి. 500 లెక్క పెట్టే లోపు ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ 2 బ్యాచెస్ ఉన్నాయి ఇంకా. ప్లీజ్ ప్లీజ్ బీ సైలెంట్. సార్ మీ అందరికీ సన్మానం చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ సన్మాన గ్రహీతలు చూస్తున్నారు, చక్కగా వీక్షించారు, అభినందించారు. కాబట్టి మన బాధ్యత కూడా మీరందరినీ అభినందించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. దయచేసి మీరు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని మర్చిపోవద్దు. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. ప్లీజ్ జాయిన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, ప్లీజ్ జాయిన్ యువర్ హ్యాండ్స్. P. Dhanalakshmi, SUT, Singareni Colleges High School, Mothamgal. I request all the best teacher award teachers, please come on to the dais. It is the time to felicitate them. They try to convince us with their Willard ball. Well, I am faster than the Hippocamp ball. Bumped into the first floor in spite of the curfew. Rainbows from the distance. Felicitation going on. For the Teachers' Day celebration, the award of excellence to the best teacher, Lions Club of Kottagudem Millennium, Kottagudem Samarpana and Sujat Nagar. Here are the Lions felicitating the best teacher award. Please teachers, please give a big round of applause for their encouragement.
Please come on to the desk. Padmaja ma'am. Maybe fast teachers స్టేజ్ పైకి వెళ్ళాలి, పొజిషన్ రిసీవ్ చేసుకోండి. The challenging teachers on the stage from Bhavita Center. Thank you dear teachers for your dedicated services for the challenging students. Teachers from Bhavita Center. They are the real challenging teachers. They teach the students. Hearty congratulations all the teachers, all the 105 teachers for being a part of this occasion. From the clubs, Lions Club of Kuttaguda Millennium, Lions Club of Samarpana and Lions Club of Sujata Nagar as well.